السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ الحمدللہ، آج کے اس مجلس میں شب قدر کے سلسلے میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے شب قدر کی عظمت اور اس کی بڑائی اور اس کی افادیت و اہمیت کے بارے میں قرآن کریم میں ایک مستقل سورت نازل فرمائی ہے۔ شب قدر یہ اللہ رب العالمین کا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہت بڑا انعام اور اکرام ہے۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر فرمایا، جس نے 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ جب اس کا تذکرہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے کیا گیا تو صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا اور حسرت پیدا ہوئی کہ یہ بندہ جس کو 1000 سال کی عمر دی گئی، کتنا خوش نصیب ہے کہ اس نے اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں 1000 مہینے گزار دیے، اور کتنی نیکیاں اس نے اپنے نام اعمال میں جمع کر لی۔ صحابہ کرام کو احساس ہوا کہ وہ بندے کو 1000 سال کی عمر ملی اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزانوں کو جو عمر ملی ہے وہ 60 اور 70 سال کے درمیان ہے۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمار امتی ما بین 70 و 60، او کما قال علیہ السلام، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان رہے گی۔ صحابہ کو حسرت پیدا ہوئی۔ اسی طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کا بھی تذکرہ فرمایا، جن کو لمبی لمبی عمریں دی گئی۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیتے رہے۔ غرض یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنے امت کے بارے میں فکر پیدا ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اپنے نبی کی فکر کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ فوراً حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا اور یہ سورہ نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہے جو دوسری امتوں کو یہ ملی نہیں ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ فرمایا،
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाते हैं हमने ही कुरान करीम को उतारा है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान करीम को उतारा है लैलतुल क़द्र में। और शब क़द्र का दूसरा नाम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन। कुरान करीम की दूसरी आयत सूरह दुखान में अल्लाह बयान फरमाते हैं हमने कुरान करीम को उतारा है फ़ी लैलतिन मुबारकतिन, बरकत वाली रात में। शब क़द्र ये बरकतों रहमतों वाली रात है, आज़मतों और बुलंदी वाली रात है, कदर बढ़ाने वाली रात है, तकदीर के लिखे जाने वाली रात है। कदर के दो माना आते हैं, एक तो माना आते हैं कदरदानी के, इज्जत के, शराफत के, और दूसरे कदर के माना आते हैं तकदीर के, मुक़द्दर लिखे जाने के। शब क़द्र में मुक़द्दर भी लिखे जाते हैं, इज्जत के फैसले भी लिखे जाते हैं, कायनात के सारे निज़ाम का दफ्तर, सारे कायनात के निज़ाम के उमूर को इसी शब क़द्र में फरिश्तों के हवाले किया जाता है। सबसे बड़ी फजीलत जो हम सुन रहे हैं कुरान करीम का नुज़ूल शब क़द्र में हुआ है, और शब क़द्र को अल्लाह ने रमज़ानुल मुबारक में रखा है। एक कुरान करीम अल्लाह इरशाद फरमाते हैं शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान करीम नाजिल किया गया। कुरान करीम के नुज़ूल का महीना है। रिवायात में आता है कि लौह महफूज से अल्लाह ताला ने कुरान करीम को आसमान दुनिया पर बैतुल इज़्ज़त में शब क़द्र में नाजिल फरमाया, और आसमान दुनिया से बैतुल इज़्ज़त से कुरान करीम मुसलसल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल में मुकम्मल नाजिल हुआ। कुरान करीम वो ज़बरदस्त अल्लाह की किताब है, हुदल लिन्नास, जिसमें सारी इंसानियत के लिए हिदायत का सामान है। मेरे मोहतरम दोस्तों, कुरान करीम ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब है, अल्लाह का कलाम है, जिसमें अल्लाह ताला ने सारी हिदायत की बातों को बयान फरमाया। इंसान के पैदाइश से लेकर उससे पहले और उसके माँ बाद तमाम अहवाल को अल्लाह ने बयान फरमाया। जन्नत का तज़किरा, जहन्नम का तज़किरा, गर्ज़े के कायनात के सारे निज़ाम का तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाया। कुरान करीम में अल्लाह बयान फरमाते फ़स्सलना कुल्ल शैइन तफ़सीला, हमने कुरान करीम में हर चीज़ की तफसील बयान की है। हिदायत पाने वालों के लिए ये तिबयानुल लिकुल्लि शै, हर चीज़ का बयान है। कुरान करीम बयान करता है हाज़ा बयानुल लिन्नास, ये बयान है, खुली वज़ाहत है लिन्नास, सारी इंसानियत के लिए। अल्लाह ताला शब क़द्र की अज़मत को बयान फरमाते हैं वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ऐ मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मालूम है ये शब क़द्र कितनी अज़मत और बरकत वाली रात है। अल्लाह खुद बयान फरमाते हैं लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, शब क़द्र खैरुन बेहतर है, मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु, इस रात में फरिश्ते उतरते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलातु सलाम इस रात में आते हैं, फरिश्तों के एक लश्कर को साथ में लाते हैं और पूरे रूए ज़मीन पर फैल जाते हैं
اور جو کوئی بندہ اس رات میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، فرشتوں کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے جو بھی بندے دعائیں کریں گے ان کے دعاؤں پر آمین کہے، اور جو عبادت میں مشغول ہے ان کے لیے دعائیں رحمت کرتے رہے۔ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں جبریل علیہ السلام اپنے ہمراہ فرشتوں کے ساتھ اس روئے زمین پر آتے ہیں، چاہے جو بھی بندہ خشکی پر ہو یا تری پر ہو، زمین پر ہو یا سمندروں میں ہو، اکیلا ہو یا مجمع کے اندر ہو، بہرحال اس کے دعاؤں پر آمین کہتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ غرض یہ کہ شب قدر یہ عظیم الشان تحفہ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کوئی شب قدر میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ السلام، جو کوئی شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑا ہوگا ایمان و احتسابا، ایمان اور احتساب کی کیفیت کے ساتھ، احتساب کہتے ہیں اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑا ہو، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کھڑا ہو، دوسرے ثواب کی نیت سے کھڑا ہو، اور تیسرے اللہ کی اطاعت کو اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھڑا ہو۔ ایمان و احتسابا، جو کوئی ایمان کی کیفیت کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کھڑا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، غفر له، اس کی مغفرت کر دی جائے گی، ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے گناہ جتنے ہو چکے ہیں وہ تمام گناہوں سے اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ شب قدر کے اندر عبادت کرنا گویا 1000 مہینوں کے برابر ثواب حاصل کرنا ہے۔ یہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا ہے، اس لیے تمام برادران اسلام کو خوش ہونا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ 21، 23، 25، 27 اور 29 ان راتوں میں ہم شب قدر کو تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ تلاش کرنے والوں کو اور مجاہدہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی راہ دکھلاتے ہیں، اور کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی ہے، کوشش کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، انا عند ظنی عبدی بی، بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا فیصلہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر مجھ کو شب قدر مل جائے، مجھے یہ سعادت نصیب ہو تو میں کیا دعا مانگوں؟ قربان جائیے پیارے آقا حضرت محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان سوال کرنے والی ہماری ماں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین پر امت کے لیے کیسے سوال کیا، امت کے لیے سہولت فراہم کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
शब कद्र में जो दुआ मांगने की है, खुसूसियत से जो दुआ मांगी जाती है, मांगना चाहिए, वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, इन्नका अफ़ुव्वुन, आप बड़े माफ़ फरमाने वाले हैं, तुहिब्बुल अफ़्वा, ऐ अल्लाह आप माफ़ करने को पसंद फरमाते हैं, फ़अफ़ु अन्नी, मुझे माफ़ फरमा दीजिए। इस दुआ का हम एहतिमाम करें, ये दुआ अल्लाह के दरबार में मांगे। अगर ये दुआ हमने अल्लाह के दरबार में मांग लिया, माशाअल्लाह हमें 1000 महीनों की इबादत का सवाब हासिल होगा। दूसरी बात जो वजाहत करना ज़रूरी है कि शब कद्र गुरूब आफ़ताब से शुरू हो जाती है, तुलुए फज्र तक, हत्ता मतलइल फज्र, तुलुए फज्र तक ये बराबर कायम व दायम रहती है, मुसलसल रहती है, फरिश्ते आते रहते हैं और उसका सवाब बराबर अल्लाह के बंदों को मिलता रहता है। हमको नियत करना चाहिए कि और अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हमारे किस्मत में ये शब कद्र की बरकतों को शामिल फरमा। हम अल्लाह के फजल करम से मगरिब की नमाज पढ़ते हैं, इशा की नमाज पढ़ते हैं, तरावीह की नमाज पढ़ते हैं, फजर की नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं और मुख्तलिफ अज़कार, तिलावत है, दरूद शरीफ है, इस्तग़फ़ार है और दुआएं हैं, मुराक़बा है, मुख्तलिफ इबादतें हम अंजाम देते हैं। माशाअल्लाह हम साथ में ये नियत भी कर ले कि अल्लाह मेरा दिल ये चाहता है कि मैं शब कद्र को पाऊं, शब कद्र मुझे हासिल हो। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, शब कद्र बहुत अजीम दौलत है। इंसान इस दौलत को पाने के लिए अगर 5 रातें जागता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 83 साल 4 महीने इबादत करने का सवाब नामे आमाल में लिखा जाता है। अल्लाह ताला हमें इस अशरे की कदरदानी करने की तौफीक अता फरमाए। आपको मालूम होना चाहिए कि शब कद्र ये पूरे महीने में दायर रहती है। मेरे और आपके आका हज़रत मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब कद्र के तलाश में पहले अशरे का एतिकाफ़ किया, फिर दूसरे अशरे का एतिकाफ़ किया, फिर तीसरे अशरे का एतिकाफ़ किया और ये तीसरे अशरे में घूमती रहती है। अल्लाह ताला हमें शब कद्र के पाने के सिलसिले में शब बेदारी करने की तौफीक अता फरमाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खुद आता है, जद्दा व शद्दल मीज़रा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में बहुत ज़्यादा कोशिश फरमाते थे, बहुत ज़्यादा इबादत किया करते थे। गर्ज ये कि शब कद्र को पाने में हमको जो दुआ बतलाई गई है वो दुआ बहुत जामे दुआ है। वो बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मनवी है, जो अभी आपके सामने पढ़ी गई है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। इसी तरीके से कुरान करीम में एक बहुत जामे दुआ आई है। सूरह बकरा मुकम्मल हुआ, सूरह बकरा मुकम्मल हुआ। सूरह बकरा के तकमील पर वो दुआ अल्लाह ताला ने बंदों को रेडीमेड मैटर के तौर पर, तैयार करदा मजमून के तौर पर बंदों को दुआ बतलाई अल्लाह ताला ने कि बंदों को क्या मांगना चाहिए। वो दुआ पर भी हम ध्यान दें। वो कौन सी दुआ है? वो दुआ है जिसको खजाने के तौर पर मेरे और आपके आका ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे के तौर पर शब मेराज में दी गई है। वो सूरह बकरा का आखिरी हिस्सा, उसमें वो दुआ है, रब्बना ला तुआखिदना इन नसीना अव अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना
وغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ کو اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آخری عشرے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شب قدر کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان میں دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزوں کا بقیہ جو بھی روزے ہیں ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔